प्रभु जीशु अति मधुर और बहुमूल्य नाम रे आपण प्रत्येक को फ्रेज देल। दर्शक बंधु आज वीडियो अति गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी। हाँ दर्शक बंधु, बिकज आज आम मध्य प्रभुंर प्रिय संतान अच्छा जे कि हिंदू फैमिली बिलंग करती से केमी प्रभु जीशु को ग्रहण कले एंड केमी प्रभु जीशु सत्य परमेश्वर को पाइले एंड केमी पथरे चलिले से तमाम विषय आज आम मुखर ही शुणा। तो दर्शक बंधु प्रथम विषय मैं यहाँ कहवाक चाहे, भाई मोर निज रिलेटिव भाई ताहांकर जीवनी को मु देखी एंड पूर्व जीवनी को मु भल भाव जानी। पूर्वर भाई गंजेई पिउथिले जेते से हिंदू थिले, से झियो मानक सहित समागम होउथिले, झियो मानक धरिकी बुलुथिले, मद पिउथिले, धूम मद पिउथिले एंड गंजेई धूम पिउथिले एंड गुंडागिर्दी मध्य करुथिले। हाँ दर्शक बंधु, तमाम बुराई से करुथिले, गुंडागर्दी करबा आम विषय थोड़ी, मद पिउथिले, लड़कीबाज करुथिले, समस्त बुराई से करुथिले। तो एमिति बुराई करुथिबा लोकंकु परमेश्वर आज केमिति मनोनीत कले एंड आज ताहांको ताहांको राज्य निमंते केमिति व्यवहार करूछंती आज आमे ताहांको मुखरु ही संक्षिप्त भाव शुणा। भाई प्रथमे आपण आपना नाम कहंतु एंड आपण केमिति प्रभुंकु जानिले से विषय कहंतु। वर्तमान मु एही माइक प्रभुंको दासंको हस्तरे समर्पण करूअछि। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय माने प्रभुंको बहु मधुर नाम रे प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय माने आज मोर जीवनर साक्ष्य मु देबाकु चाहूछि। मोर प्रिय माने जेते बेले मु हिंदू रे थिली, प्रिय माने से समय रे मु बहुत मद्यपान रे थिली, पाप दुनिया रे थिली। मोर प्रिय माने से समय रे मु हिंदू रे थिबा समय रे मु सत्य विषय को किछि जानि नथिली। एक्चुअली दर्शक बंधु आउ गोटे विषय कहवाक चाहे जे भाई छोट एज रे ही से समस्त खराब कार्य करुथिले। छोट एज रे ही यानी हाई स्कूल पढ़ुथिबा समय रे ही से मद्यपान करुथिले एंड मद्यपान करिकि से क्लास रूम को मध्य जाउथिले। हाँ मोर प्रिय माने से समय रे मद्यपान करिकि मध्य क्लास को जाउथिली, माने पुड़िया गुटुका इत्यादि मध्य प्रिय माने मु खाउथिली। हाँ दर्शक बंधु आउ गोटे कथा यह जे भाई गुटुका खाई बेंच साइड रे ही थुम्पुथिले, यानी क्लासरूम साइड रे ही से गुटुका खाई थुम्पुथिले। हाँ मोर प्रिय माने एमिति दुष्ट थिले एंड एमिति दुष्ट को प्रभु परिवर्तन कले एंड प्रभु तांको राज्य निमंते वर्तमान तांको व्यवहार करूछंती। मोर प्रिय माने सेपरि मोर प्रिय माने जेतले परमेश्वर को जान नथिले, जेतले पाप दुनिया रे जगत रे मातिकी थिली मोर प्रिय माने, सेते बेले हठात रे जणे आम साईर ही जणे प्रभुंकर दास आम गाँ आम एरिया रो मोर प्रिय माने तांके मते विषय गोटे कहले परमेश्वरंकर वाक्य जेपरि लोक सुसमाचार 5:32 पदर लेखा जाए, मु धार्मिक लोक माननकु आह्वान करबा निमंते मु आसी नाही, मात्र मु पापी माननकु मन परिवर्तन करबा निमंते मु जगत को आसीछि। मोर प्रिय हाँ दर्शक बंधु, ए रिलेटेड रे जीशु आसीथिले पापी माननकु आह्वान करबा निमंते। हाँ दर्शक बंधु, जीशु धार्मिक माननकु आह्वान करबा निमंते आसी नथिले, बिकज धार्मिक माननकु आह्वान करबा कोनोसी प्रयोजन नुह। धार्मिक तो आराम से स्वर्ग राज्य को जीव धर्म कर्म करिकी, किंतु प्रभु धार्मिक मानक निमंते आसी नथिले, से पापी मानकु स्वर्ग राज्य रे आह्वान करबा निमंते आसीथिले। कि एई रिलेटेड रे गोटे भगवत गीतार अछि, भगवत गीता चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 7-8 रे श्री कृष्ण कहंती यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजहम्या। अर्थात एई श्री कृष्ण कहंती जेबे जेबे भारत वर्ष रे पाप वृद्धि होबो सेई समय मु अधर्म को विनाश करबा निमंते अर्थात पापी मानन को नष्ट करबा निमंते मु आसीबी एंड से मानन को विनाश करी कि धर्म स्थापना करिबी। किंतु जीसस क्राइस्ट एटी कहउछंती मु धार्मिक मानन को निमंते आसी नाही, परंतु पापी मानन को धार्मिकता करबा निमंते एंड स्वर्ग राज्य नेबा निमंते मु आसीछि। तो हाँ भाई कहंतु। मोर प्रिय माने सेपरि जेतले परमेश्वरंकर दास ए वाक्य को मते कहिले, मोर प्रिय माने मु सत्य को जानिबा को मु चेष्टा कली। तापर मोर प्रिय माने परमेश्वरंकर वाक्य सेपरि कहे जे तुम्हें माने से सत्य को ज्ञात हब, तुम्भको से सत्य तुम मानकु मुक्त करिवो। हाँ दर्शक बंधु, वास्तव में जीशु ख्रीष्टंकर सत्य वाक्य अटे, जिते बेले आमे ताहांकु जानिबा ताहांकर सत्य आम मानकु मुक्त करिवो। हाँ दर्शक बंधु, ठीक सेही परि भाईंकर जीवन को मध्य सेही सत्य मुक्त करिदेला।
ୟେସ୍ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମକୁ ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କି ଲୋକମାନେ ଚାଉଳ ଦେଇକି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଛନ୍ତି କହିକି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କି ସେ ଭାଇ? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ମତଲବ କ'ଣ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜାତି ଥିଲି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହିନ୍ଦୁରେ ଥିଲି, ମୋର ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ କି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଲାଇଫ୍ ଥିଲା। ମାନେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡାଡିଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ, ମମିଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ, କିଛି କାମ କରେ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ମଦ ପିଇକି ବାଇକ୍ ଧରିକି ଏପଟେ ସେପଟେ ଭଟକୁଥିଲେ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲି, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି, ମୁଁ ଚଗଲା ଥିଲି, ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଘର କଥା ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନୁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲେ? ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗୁନଥିଲା କି ଏହା ଭୁଲ ବୋଲି? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମାନେ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ସେ ବିଷୟକୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବି ଅଧ ନଙ୍ଗଳା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଥାଉ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାର ଚାରିପଟେ ନାଇଁକି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯାକ ସେଠି ଚିତ୍ର ବନା ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ମନ୍ଦିରର ଚାରି କାନ୍ଥରେ ନେକେଡ୍ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆର୍ଟ କରାହେଇଥିବ, ସମାଗମ ଚିତ୍ର କରାହେଇଥିବ। ତ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତାକୁ, ତ ଭାଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖି କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲେ? ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗୁନଥିଲା କି ଏହା ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୋଲି? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ସାଧାରଣ କହିକି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଏ ବିଷୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏ ବିଷୟ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ କି, ତାହା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଣ୍ଡ ଶିବକୁ ମାନୁଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 16,108ଟି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ 9 ଲକ୍ଷ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମାଗମ ହେଉଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଯମୁନା ତଟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର କପଡ଼ା ସବୁ ସେ ଲୁଚଉଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ରସ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଟେଇଥିଲେ। ନା କ'ଣ ଭାଇ? ଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ଏହା କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତ ମଦ୍ୟପାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆପଣ ପିଉଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆଜିକାର ଯଦି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଏ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହଁ ଏବେ ଯେଉଁ ବୋଲବମ୍ ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବୋଲବମ୍ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ନାଇଁକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସେବନ କରିକି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯାଉଥିବେ। ଯଦି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ମରଣରେ କ'ଣ ସିଏ ଠେଲିଦେବ? ଯଦି ନିଜର ମା ବାପା ଯଦି ନିଜ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଛୋଟବେଳୁ କ'ଣ ମଦ ପିଇବା ଶିଖେଇବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ବୋଲବମ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବିକଜ ସେମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ମରୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରଉଛନ୍ତି। ତ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଅକ୍ସର ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଉଥିବେ, ସୁଟ୍ଟା ମାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କେବେ ଲାଗିବନି କି ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ବିକଜ ଶିବ ୱାଜ୍ ଡୁଇଂ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଏମିତି ନା ଭାଇ? ହଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ କି ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିକାଲି ସାମାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଲି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଲି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ସପରିବାର ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାର ପରିଚୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜି ସେବାରେ ଆମେ ଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସପରିବାର। ସେପରିକା ମୋର ଆଜି ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ।
ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ମୋ ଉପରେ ଆଜି ମୋର ଉପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ହଁ ନିର୍ଭର ଦର୍ଶକ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରର ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ ବିକଜ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଦ ଗଞ୍ଜୁଡୁ ଖାଇ ଘରର କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନିବେ ତାହେଲେ ବଳାତ୍କାର ନିହାତି ହେବେ, ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। Yes. ବିକଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାଗମ ହଉଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ଝିଅ ସହିତ ସେମିତି କରିବେ, ଆପଣ କାଲି ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେମିତି କରିବେ। ବିକଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା କରିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆସିଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା। ଏଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ଯିଏ ଫଲୋ କରିବ ସେ ଗଞ୍ଜୁଡୁ ସୁଟ୍ଟା ପିଇକି ଏଣେ ତେଣେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ଶୋଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତ ଭାଇ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତ ଭାଇ ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ମୁଁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଦୁନିଆକୁ, ସତ୍ୟର ଯଦି ଏ ଜଗତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ। ବିକଜ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ପରମେଶ୍ୱର କେବେ 16,000 ଝିଅକୁ ବାହା ହେବେ କି? ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଦ ପିଇକି ଗଞ୍ଜୁଡୁ ଭଳିଆ ଏପଟେ ସେପଟେ ଶୋଇବେ କି? କେବେ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲାତ ବିଧା ମାରିକି ଘୋଡେଇବେ କି? କେବେ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରୋମାନ୍ସ କରିପାରିବେ କେବେ କି? ନୁହେଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବେ। Yes. ବିକଜ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ୱେ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଇଫ, ଜନ୍ ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 14 verse number 6। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ଓ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସଲାମ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।